चलो बेटा, माय क्वेश्चन इज दैट, एक सिंपल सवाल पूछूं छुं बेटा, खाली मने कहेजो क्या कैपेसिटर छे, आ ऋण वीजभारित कैपेसिटर छे, आ दिशामां धनथी ऋण विद्युत क्षेत्र होय, कैपेसिटरना अंदरना भागमां केटलुं विद्युत क्षेत्र होय, कोई कहेशो बेटा? अंदरना भागमां केटलुं विद्युत क्षेत्र मळशे? धन प्लेट अने ऋण प्लेट बंनेने कारणे मळे छे, केटलुं मळशे? Sigma by twice epsilon naught is the right answer. Not a 2 epsilon naught बेटा, only sigma by twice epsilon naught आवे, 2 ना आवे बेटा. Clear? 2 ना आवे बेटा. This is wrong answer. ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आवे, आने कारणे प्लस, आने कारणे पण एटલું જ, બંનેની દિશા સમાન આવી હતી, એટલે આન્સર તમારો સિગ્મા બાય એપ્સિલોન નોટ આપ્યો હતો બેટા. રાઈટ. હવે મારા ભૂલકાઓ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે મારો, ધ્યાન આપજો. આનું એપ્સિલોન નોટ એ બાય ડી કેપેસિટન્સ, વી વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય, એમની વચ્ચેનું અંતર ડી હોય, ક્યુ બરાબર સીવી, આ બધા ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હોવા જોઈએ. હવે આજે બેટા એક મસ્ત મજાનો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનું નામ છે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर. હવે છે ને બેટા, આ થિયરી હું મારી રીતે ચલાવીશ એટલે ધ્યાન આપજો, એકદમ પરફેક્ટલી, એકદમ ઈઝી મેથડથી કરાવડાવી દઈશ. ક્લિયર? જો ભૂલકાઓ, આપણી જોડે એક ધન પ્લેટ હતી અને એક બીજા ઋણ પ્લેટ હતી. હવે પ્રશ્ન શું છે કે મારે ઉર્જા શોધવી છે, તો આપણે સ્થિતિ ઉર્જાની વાત આની પહેલા કરેલી છે, સ્થિતિ ઉર્જાની વાત આની પહેલા કરેલી છે, એટલે આપણે કોઈ બેટા ચિંતા છે નહીં. હેલો, ક્લિયર? તો મારા ભૂલકાઓ, આપણે કઈ રીતે વાત કરશું? તો કે ધારો કે આ એ પ્લેટ છે અને આ બી પ્લેટ છે, એમની વચ્ચેનું અંતર ડી છે. હું એમ કહું કે એ પ્લેટ પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 ધારેલું છે, યાદચ્છિક રીતે એ પ્લેટ પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 ધારેલું છે, બી પ્લેટનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી થયું, તો એ પ્લેટની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા 0 થઈ, તો બી પ્લેટની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી થશે? તો કે આના પર ઋણ વીજભાર લાવવાનો છે, અત્યારે હું એને ક્યુ કહું છું, અને બિંદુ પરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વીબી. તમે સમજો, તમને બધાને આવડી જશે. અહીંયા ઋણ નથી, ઋણ લાવવાનો છે આપણે, એટલે આપણે એ લખ્યું, એના વીજભારને અત્યારે હું ટેમ્પરરી ક્યુ કહું છું. તો ધારો કે ઋણ વીજભાર નહોતો, એની પહેલા બી બિંદુ પરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોને કારણે મળશે? ધન પ્લેટના વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે મળશે. તો કે ધન પ્લેટનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ખાલી એકલી પ્લેટનું લો,
तो सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आवे, तो वीबी बराबर ईडी, ई बराबर वी बाय डी, तो सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आवशे बेटा। तो हूँ शू करूँ छुं, ध्यान आपजो बेटा कि आपणी जोड़े जे यूबी નું सूत्र છે सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। क्लियर? હવે જોજો, હવે એક વસ્તુ વિચારજો, ખાલી કહી દઉં કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો થયો, V માઇનસ 0, ઇટ્સ અ V। એ જ રીતે હું સ્થિતિ ઉર્જા યુબી ને યુ કહી દઉં છું, તો સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત પણ યુ થયો, જે આપણા યુબી જેટલા છે। ક્યુ સિગ્માની જગ્યા પર ક્યુ બાય એ લખું છું, તો ઉપર થયા ક્યુ સ્ક્વેર एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो माय बच्चा पार्टी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी एटले शुं थाय, सी। हवे मारा भूलकाओ, हूँ क्यू बराबर सी वी, तो अहींया लखी शकूं ने सी स्क्वेर वी स्क्वेर बाय 2c, सी कट 1/2 सी स्क्वेर। हवे 1/2 सी स्क्वेर ने हूँ आ रीते लखूं 1/2 CV इंटू V, तो सूत्र शू बन्यु 1/2 QV। अत्यारे टेम्पररी बेस बेटा आ थियरी याद राखो, कारण के तमने स्थिति ऊर्जानी थियरी आपणी जे याद छे ने ए प्रमाणे बेटा आपणे करवा जोईए। एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो मारा भूलकाओ हूँ तमने शू कहेवा मांगू छूं कि स्थिति ऊर्जानी थियरी एटली बधी टफ ना बनावो। सौथी पहला तो जो मैं शू कर्युं, थियरी में कशुं ज नथी। क्लियर? बी प्लेट परनी विद्युत स्थिति ऊर्जा शोधवी है, सूत्र शू आवशे QVB। तो बी प्लेट नु विद्युत स्थितिमान शोधवू छे डी अंतरे धन प्लेट ने कारणे। तो धन प्लेट ने कारणे उद्भवतु विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, अने ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शोधवू छे QVD, Q मतलब VE इंटू डी, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हवे मारे क्यू वीबी मળી ગયું, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा ની જગ્યાએ क्यू बाय ए કર્યો। क्लियर? આટલું ખબર પડી ગઈ હશે। ધીસ ઇઝ ધ ક્યू સ્ક્વેર, ડી ને છેદમાં ઉતારી દો, ધીસ ઇઝ ધ સી 1/2 CV સ્ક્વેર, तो क्यू स्क्वेर ની જગ્યા પર सी स्क्वेर वी स्क्वेर 1/2 CV स्क्वेर CV इंटू V, इट्स 1/2 QV। चलो बेटा અહીં સુધી ખબર પડી? यस या नो? गिव मी अ बिग रिप्लाई बेटा, यस या नो? कंप्लीट समझ में आयु? चलो बेटा टॉपिक ने हूँ आगे वधारू छू। आ केपेसिटर नी अंदर हवे ऊर्जा संग्रहाय। ऊर्जा केमा संग्रहाशे बेटा? एकम अंतर दीठ, एकम क्षेत्रफल दीठ के एकम कद दीठ?
કોઈ મને ખાલી કહેશો કે આજે ઉર્જા એની અંદર સંગ્રહાઈ હશે, એ મારે એકમ અંતર લેવું, એકમ ક્ષેત્રફળ લેવું કે એકમ કદ લેવું? ગીવ મી અ રિપ્લે બેટા. શું લેવાશે? એકમ કદ દીઠ. વાય? બીકોઝ તમે લોકો જાણો છો કે આની અંદર ક્ષેત્રફળનો રોલ વધારે છે અને અંતરનો રોલ પણ છે, એટલા માટે. મતલબ એ થિયરીનું નામ આપણે આપશું ઉર્જા ઘનતા. કઈ ઉર્જા ઘનતા? વિદ્યુત ઉર્જા ઘનતા બેટા. તો શું એકમ કદ દીઠ વ્યાખ્યા શું બનશે? એકમ કદ દીઠ સંગ્રહાતી ઉર્જા, મતલબ ઉર્જાના છેદમાં કદ. રાઈટ? ઉર્જા ઘનતાનો સિમ્બોલ જોઈએ તો યુઈ, સોરી રોઈ, યુના છેદમાં વી. વી કદ, કદ એટલે ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા અંતર. ચલો, આપણને સૂત્ર શું યાદ છે? યુનું તમને જે સૂત્ર યાદ હોય એનાથી કરી શકો. ધારો કે લખો ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c. ક્લિયર? ક્યુ ની જગ્યા પર સિગ્મા ઇન્ટુ એ કરી શકો છો, સિગ્મા સ્ક્વેર ઇન્ટુ એ સ્ક્વેર. સી ની જગ્યા પર એપ્સલોન નોટ એ બાય ડી કરી શકો છો. આ ડીડી કટ થઈ ગયા. આ એ સ્ક્વેર કટ થઈ ગયા. બચ્યું શું? જોજો. હવે તમને ખબર છે કે કેપેસિટરની પ્લેટ વચ્ચેનું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું થાય? સિગ્મા બાય એપ્સલોન નોટ. મતલબ હું શું કરું છું? ધ્યાન આપજો. સિગ્મા વડે એપ્સલોન નોટ વડે ગુણું છું ને એપ્સલોન નોટ વડે ભાગું છું. તો છેદમાં એપ્સલોન નોટ સ્ક્વેર થઈ ગયો. આનું નામ તમને ખબર છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર. સૂત્ર શું બનશે? 1/2 એપ્સલોન નોટ સ્ક્વેર, જ્યાં ઈ બરાબર બેટા થિયરી સમજાઈ? યસ યા નો? ગીવ મી અ બિગ રિપ્લે. બેટા થિયરી સમજાઈ? યસ યા નો? વેરી ગુડ મેં બચ્ચા પાર્ટી. 2-3 કેમેરા તો ઓન રાખો ખાલી. હા, આ થિયરી આજે ટેસ્ટમાં હશે. આ થિયરી આજે હું લઈશ ટેસ્ટમાં, એટલે તમે એ બાને તૈયાર કરી નાખો બેટા. થિયરી એટલી બધી ટફ નથી. ક્લિયર? ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો બેટા. ઉપર એક જ મિનિટ હો બેટા, એક જ મિનિટ. તમારા માટે હું સ્ક્રીનશોટની વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત કરી દઉં છું. ચલો લઈ લો સ્ક્રીનશોટ બેટા. ચલો સરે ફરીવારથી શું કર્યું? ઉર્જા ઘનતા, ઉર્જા છેદમાં કદ 1/2 CV સ્ક્વેર. આનાથી પણ કરી શકો. કોઈ લખ્યું સી ની જગ્યા પર લખી નાખ્યું એપ્સલોન નોટ એ બાય ડી. વી એટલે ખબર ઈડી થાય. ઈ એટલે વી બાય ડી. વી એટલે ઈડી. એટલે ઈ સ્ક્વેર ડી સ્ક્વેર, વી સ્ક્વેર એટલે સ્ક્વેર ડી સ્ક્વેર.
એક ડીડી કટ, એક ડીડી અહીંથી કટ, એક એ કટ, 1/2 એપ્સિલોન નોટ એ સ્ક્વેર. મેં કઈ રીતે કરાયું હમણાં? ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c છેદમાં એ, ક્યુની જગ્યા પર સિગ્મા ઇન્ટુ એ, તો સિગ્મા સ્ક્વેર ઇન્ટુ એ સ્ક્વેર, સીની જગ્યા પર એપ્સિલોન નોટ એ બાય ડી, ए स्क्वेर कट डी कट, सिग्मा स्क्वेर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट वडे गुणिया एप्सिलॉन नॉट वडे भाग्या. दिस इज योर ई स्क्वेर. तमने जे याद रहे बेटा, आ एक स्क्रीनशॉट लेवो तो आनो लई लो. आ भी तमारा माटे इम्पोर्टન્ટ रोल प्ले करशे बेटा. तो आई बेटा ऊर्जा घनता. हवे मारा भूलकाओ, आपने केपेसिटरनी ऊर्जाना सूत्र केटला मळ्या? एक तो मळ्युं क्यू स्क्वेर बाय 2c, बीजू मळ्युं 1/2 cv स्क्वेर અને ત્રીજું મળ્યું 1/2 qv. માય બચ્ચા પાર્ટી, હું તમને એમ કહું કે બે કેપેસિટરને શ્રેણીમાં જોડેલા છે અને બે કેપેસિટરને સમાંતર જોડેલા છે. તો તમને ખબર છે ભૂલકાઓ કે અહીંયા વીજભાર અચળ હોય, અહીંયા વિદ્યુત સ્થિતિમાન અચળ હોય. તો માય બચ્ચા પાર્ટી આપણે અહીંયા કયું સૂત્ર વાપરીએ તો સારું લાગે? અહીંયા કયું સૂત્ર વાપરીએ તો સારું લાગે બેટા? UE ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c. કારણ કે ક્યુ અચળ, ધેટ મીન્સ યુ ચલે છે 1/c. યુ ચલે છે 1/c. જ્યારે અહીંયા બેટા વી વાળું સૂત્ર આવે તો 1/2 cv સ્ક્વેર, વી અચળ તો યુ ચલે છે c, મતલબ u1 by u2, this one is the c2 by c1 and u1 by u2 c1 by c2. I hope તમને સમજાઈ ગયું હશે બેટા, તકલીફ નહીં પડી હોય. I hope. Give me a replay, big replay બેટા, give me big replay બેટા. હા, આજની થિયરી ટેસ્ટમાં છે બેટા. હો, આજના દાખલા નહીં હોય પણ થિયરી છે. આખું ચેપ્ટર તૈયાર કરવાનું, બીજું ચેપ્ટર આખું પહેલેથી તૈયાર કરવાનું, બધું છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, પણ કેપેસિટર અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એ 70% પૂછીશ. કારણ કે આપણે આ વીકનો ટોપિક શરૂ થતો હતો વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાથી, એટલે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા અને કેપેસિટર એ 70% પૂછીશ અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન 30% આવશે. હવે કોઈ પ્રશ્ન ના કરતા બીજો બેટા. डन. चलो मैं बच्चा पार्टी, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट. चलो गुड. હવે બેટા ટોપિકને આપણે આગળ હજુ વધારીએ. જો આ એક છે ને કોમન પ્રશ્ન છે, કોમન ક્વેશ્ચન છે. ધારો કે એક કેપેસિટર હોય, રાઈટ, એને આપણે વી બેટરી સાથે કનેક્ટ કરીએ. સમજો બેટા, આ કન્સેપ્ટને સમજો. તો એની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આપણે શું લઈએ? તો કે ઘણા એમ કે સર મારે 1/2 cv સ્ક્વેર, યા તો બેટા આનો વીજભાર શોધી લો c1v. તો તમે બીજું સૂત્ર આ પણ વાપરી શકો છો, क्यू स्क्वेर बाय 2c, या तो 1/2 cv, सॉरी 1/2 qv. આવું પણ સૂત્ર હતું. ક્લિયર? હવે હું બીજો કન્સેપ્ટ આપું છું કે તમને એમ કહું કે આની સાથે મેં એક વીજભાર રહિત કેપેસિટર બેટરી દૂર કરી દીધી,
બેટરી દૂર કરી દીધી. આની પર વીજભાર કેટલો છે? ક્યુ. આની જોડે વીજભાર કેટલો છે? 0. એવો વીજભાર રહિત કેપેસિટરને મેં જોડ્યું. કન્સેપ્ટ સમજજો. વીજભાર રહિત કેપેસિટરને મેં જોડ્યું. ક્લિયર? તો માય બચ્ચા પાર્ટી, હવે નવી ઉર્જા કેટલી થશે? તમે ઘણી બધી જગ્યા પરથી દાખલો ગણી શકો છો, પણ એક મને કહેશો કે C1 અને C2 પરનો વીજભાર કઈ રીતે શોધવો? તો કે જો કુલ વીજભાર Q હતો, હવે બંને પર નવો વીજભાર Q1 અને Q2 કરી દો. તો Q1 કઈ રીતે શોધાશે? C1 upon C1 plus C2 into V, into Q. અને Q2 કઈ રીતે શોધાશે? C2 upon C1 plus C2 into Q. આ માઇન્ડમાં યાદ રાખો. Q1 અને Q2 આ રીતે શોધાશે. જો સરખા કેપેસિટર હશે તો કોઈ ચિંતા નથી, અડધો અડધો થઈ જશે. યસ. હવે વિદ્યુત સ્થિતિમાન બંનેનું કેટલું રહેશે? જો બીજો એક કન્સેપ્ટ, પેલા Q હતો, એક એના જેટલો થયો, Q1 પ્લસ Q2 જેટલો. તો Q એટલે CV, મૂળ CV, એટલે પેલા જે હતું એ, જેને આપણે C1V કહેતા હતા, હવે નવું C1V1 પ્લસ C2V2. આ બી તમારે સમજવા જેવું છે. મતલબ હવે બંને પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન નવું કેટલું હશે? V1 અને V2 પરથી મળી જશે. V1 અને V2 પરથી મળી જશે. ક્લિયર? આના પરથી તમને V મળી શકે છે, યા તો V1 અને V2 પણ મળી શકે છે. અને તમે નવી સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર કોઈ પણ સમીકરણમાં મૂકી શકો છો. Q²/2C માં પણ મૂકી શકશો. કેમ? કારણ કે નવો વીજભાર ખબર પડી ગઈ છે કે તે U2 તમે મૂકી શકશો અને ટોટલ U તમે કરી શકશો U1 પ્લસ U2. યા તો તમે નવો જ વીજભાર છે કોઈ એક કેપેસિટરનો અને એનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ખબર છે, એ જ રીતે બેટા U2 શોધી લેવાનું અને પછી બંનેનો સરવાળો કરવાનો. તો મારા ભૂલકાઓ, આની અંદર પહેલાની ઉર્જા 1/2 C1V² છે, પછીની ઉર્જા સમાંતરમાં જોડ્યું એટલે C1 પ્લસ C2, અને નવું વિદ્યુત સ્થિતિમાન બદલાઈ ગયું છે બેટા. ક્લિયર? નવું વિદ્યુત સ્થિતિમાન બદલાઈ ગયું છે. તો તમે આની બાદબાકી વાળું જો સૂત્ર વાપરો, ડેલ્ટા U, ઇટ્સ અ U2 માઇનસ U1. તો હું તમને એક સૂત્ર આપી દઉં છું, આ સૂત્ર યાદ રાખજો. વ્યય પામતી ઉર્જા 1/2 C1 C2 upon C1 plus C2 V1 minus V2 હોલ સ્ક્વેર. હવે બેટા V2 નહીં આવે અહીંયા V1 આપણો V લેવાનો અને V2 0 લેવાનો, કારણ કે બીજી વખત આપણે કોઈ બેટરી સાથે જોડેલું નથી. એ કન્સેપ્ટથી યાદ રાખજો. ચલો બેટા આનો સ્ક્રીનશોટ લો. આ એક મેં કીધું એ પ્રમાણે બેટા આ એક થિયરી છે. જસ્ટ અ મિનિટ. હું તમને કહું ત્યારે લેજો સ્ક્રીનશોટ બેટા. હવે લઈ લો.
જો તમને આનો દાખલો સમજાવું તમને બહુ એકદમ ક્લિયર થઈ જશે. એકદમ સહેલી રીતથી દાખલો ગણાવું, જો ધ્યાન આપજો. ઉદાહરણ 2.10. નવસો પિકો ફેરાડેના કેપેસિટરને 100 વોલ્ટની બેટરી સાથે વિદ્યુત ભારિત કરાય છે. કેટલા? 900 પિકો ફેરાડે. કેટલી વોલ્ટની બેટરી? 100 વોલ્ટની બેટરી. તો કેપેસિટરમાં વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી સંગ્રહ હશે? તો જનરલી તમારો આન્સર શું આવશે? સી આવે અને વી આવે તો 1/2 CV સ્ક્વેર જ કરશો તમે. 1/2 CV સ્ક્વેર એટલે 1/2 સી. 900 પીકો 10⁻12 વોલ્ટેજ 100 એનો વર્ગ છે, 2 વખત 100 થયા. 9 ના અડધા 4.5. 1 2 3 4 5 6 6 કાઢી નાખો એટલે આવું પણ લખી શકો 4.5 માઇક્રો જૂલ. વીજભાર પૂછ્યો નથી, પણ પૂછ્યો હોત તો તમે સિમ્પલી આન્સર આપી શકત. ક્યુ બરાબર સીવી. જો 1/2 CV સ્ક્વેર બરાબર આ જ આન્સર આવે. હું Q²/2C વાપરું, Q²/2C વાપરું તો બી આ જ આન્સર આવવાનો ને. या तो 1/2 QV વાપરું તો બી આન્સર તો આ જ આવવાનો છે. Q બરાબર CV. 900 એટલે 9 ગુણ્યા 10⁻12 અને V તમારા 100 એટલે 9 ગુણ્યા 10⁻8 કુલમ. પૂછ્યું નથી પણ પૂછે તો. હવે બીજો પ્રશ્ન વાંચો એમાં કે કેપેસિટરનું બેટરીથી જોડાણ દૂર કરી બીજા 900 પિકો ફેરાડેના વિદ્યુત ભાર વિહીન કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે છે તો તંત્ર વડે કેટલી વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા સંગ્રહાય? ચલો હવે બીજું જે કેપેસિટર જોડો છો કેપેસિટર એટલું જ છે, પણ આનો વીજભાર ક્યુ છે, આનો વીજભાર રહિત છે એટલે કુલ વીજભાર ક્યુ થયો. और તમને બી ખબર પડી જાય, આટલો કન્સેપ્ટ તો તમને બી ક્લિયર ખબર પડી જાય કે ઉપરનું કેપેસિટર નીચાને ચાર્જ કરશે. ક્લિયર? નીચેને ચાર્જ કરશે એટલે આની પાસે જે વીજભાર છે એ હવે આની જોડે કેટલો રહેશે બેટા? અડધો. અને આની જોડે સેમ બેટા અડધો અડધો. તો બંને કેપેસિટર પર વીજભાર Q1 અને Q2 લઈ લો. કેના જેટલા થશે બેટા? પેલા કરતા અડધા. હવે નવું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું થશે? નવું વિદ્યુત સ્થિતિમાન બંને પરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો હું આ રીતે શોધીશ. Q બરાબર Q1 પ્લસ Q2. બંને સમાંતરમાં છે એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો સરખા જ થશે. બંને સમાંતરમાં છે એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન સરખા જ કહેવાય. તો જો C1V પેલા V હતો. ક્લિયર? હવે નવો વિદ્યુત એટલે C1 આનો વીજભાર ને C1 અને આ C2 એટલે C જ છે ને. તમે સમજી શકતા હશો. Q બરાબર CV. હવે ચલો C1 V1 પ્લસ C2 V2. ચલો હવે તમને આ ક્લિયર થઈ ગયું. C1 C છે, VV છે, C1 પણ C છે. હવે V1 અને V2 સરખા છે એટલે હું એનું નામ વિદેશ ધારી લઉં છું. પ્લસ C2 પણ C જ છે અને V વિદેશ છે બેટા. કેટલી વખત થયા બેટા? 2 વખત. CC કટ તો વિદેશ બરાબર શું આવશે? V/2. વિદેશ બરાબર શું આવશે? V/2. તો નવી સ્થિતિ ઉર્જા
કેપેસિટરની નવી સ્થિતિ ઉર્જા U1 લઈ લો તો મારી જોડે Q અને V છે તો હું આ સૂત્ર વાપરવા સહેલી રીતે સહમત છું. Q1 V નવું ડેશ છે એટલે U2 Q2 V ડેશ આ Q/2 છે આ બી બેટા Q/2 છે એટલે દરેક કેપેસિટરની ઉર્જા કેટલી આવી જો QV'/2 એટલે એને C કહેવાય અરે U કહેવાય ઓરિજિનલ U સોરી V ડેશ તમારા V/2 છે તો 1/2 QV લઈ લો એટલે U થયા તો આ U/4 આ પણ U/4 થયા મતલબ દરેક કેપેસિટરની ઉર્જા U/4 થઈ. હજુ તંત્રની બાકી તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા તમે ડાયરેક્ટલી સરવાળો પણ કરી શકો આ નવો અને ટેક્સ્ટબુકમાં આ રીતે મેળવેલું છે ડાયરેક્ટલી કે નવી સ્થિતિ ઉર્જા લે બે કેપેસિટર લેવાના બે કેપેસિટરનો બે કેપેસિટરના 1/2 Q ડેશ V ડેશ નવો વીજભાર કેટલો આવ્યો દરેક પર Q/2 અને V કેટલો આવ્યો V/2 તો 1/2 QV ટુ કટ 1/2 QV એટલે U ઇટ્સ અ U/2 એટલે 4.5 ના અડધા $2.25 માઇક્રો જૂલ. ચલો મારા ભૂલકાઓ થોડું સમજી શકું છું દાખલો મેં લાંબો કર્યો છે પણ આનાથી છે ને તમને MCQમાં તકલીફ નહીં પડે. કેમ જો સૌથી પહેલો MCQ બનશે સમજો બેટા કંટાળો ના લાવતા હો. પહેલો MCQ કેપેસિટર આપ્યું છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપ્યું છે નવી સ્થિતિ ઉર્જા શોધો મતલબ સ્થિતિ ઉર્જા શોધો મળી ગયું વીજભાર શોધો આવડી ગયું ચલો પહેલું ક્લિયર. હવે એક બેટરી દૂર કરી એની જગ્યા પર બીજું કેપેસિટર જોડ્યું એ વીજભાર રહી એટલે બંને પર અડધો અડધો વીજભાર આવી ગયો બંને પર નવું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું આવશે તો મેં કઈ રીતે કરાયું Q1 + Q2 Q એટલે C1V C2V2 C1V1 C2V2 પણ V1 અને V2 સરખા થશે કારણ શું સમાંતર જોડાણ છે એટલા માટે એટલે V ડેશ લીધું 2C V ડેશ એટલે V ડેશ બરાબર V/2 મતલબ દરેકનો વીજભાર Q/2 દરેકનો વીજભાર V/2 એટલે કેપેસિટરની નવી સ્થિતિ ઉર્જા જુઓ 1/2 Q1 V1 એટલે V/2 મળ્યા તમને એ પણ V/2 એટલે U/4 મળ્યો. મતલબ તમને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે સમાન કેપેસિટર હોય બીજું તો દરેકની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી મળી U/4 અને તંત્રની કેટલી મળી U/2. આ MCQ બને. હા તમે આ વસ્તુ તમારે ના લખવી હોય આટલું અને ડાયરેક્ટલી તમે ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે આટલું લખવું હોય તો વાંધો નહીં કે 2 કેપેસિટર છે 2 × 1/2 Q ડેશ V ડેશ Q ડેશ તમારો Q/2 V ડેશ તમારો V/2 એના આધારે પણ તમે આન્સર મેળવી શકશો. પણ મેં શું કરવા કરાવડાયું કારણ કે તમને દરેક કેપેસિટરની ઉર્જા U/4 મળી તંત્રની ઉર્જા U/2 મળી આ MCQ બન્યો બેટા એટલા માટે. તો આને બે પાર્ટમાં વિભાજિત કરી આપણે સ્ક્રીનશોટ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. સર ગાયબ થઈ જાય એટલે તમને સ્ક્રીનશોટ લેવાની મજા આવે. ક્લિયર रुक जा यस चलो આ પહેલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો બેટા
ફર્સ્ટ. હવે બેટા બીજો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. યા કમ્પ્લીટ બેટા. ચલો મારા ભૂલકાઓ, આમ તો તમે ખુશ જ છો બધા, તો કે ફિઝિક્સ ભણવાની મજા જ આવે. ક્લિયર? એટલા માટે હું તમને એક સવાલ કરું છું. સવાલમાં કશું જ નથી. ક્લિયર? સવાલમાં કશું જ નથી બેટા. સ્ક્રીન ચોટી નથી આવતી, ક્લિયર આવે છે ને તમારે? મારો ફેસ ભલે ચોટતો હોય પણ હું બોલું છું એ ક્લિયર આવે છે ને, અને લખું છું એ ક્લિયર આવે છે, રાઈટ? ઓકે. આમાં શું કેમેરા બહુ બધા યુઝ થઈ જાય ને, અત્યારે ઝૂમનો એક કેમેરો યુઝ થાય છે, પછી આ અલગથી ગોઠવું એ કેમેરો યુઝ થાય. ચલો 2.10 દાખલો ગણી નાખો તો હમણાં તમે કહેશો ઓહો સર શું દાખલો પૂછ્યો તમે. અરે 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 એક જ મિનિટ. તમને પૂછે હવે કે કેટલી વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા ગુમાવાય, આવો પ્રશ્ન પૂછે. ગુમાવેલી વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા અથવા વ્યય પામતી, તો તમે શું કરશો બેટા? પ્રારંભ માઇનસ અંતિમ કરશો ને, કારણ કે પહેલે વધારે હતી. 4.5 ગુણ્યા 10 - 6 એટલે 4.5 માંથી 2.25 જાય તો 2.25 જ વધશે. યા તો તમે આમ પણ કરી શકશો, u - u/2 ઇટ્સ અ u/2. મેં તમને એક શોર્ટકટ આપી હતી, ખબર? 1/2 C1 C2 આ નીટમાં વાપરવાની. જોજો બંને કેપેસિટર સરખા, એટલે C × C છેદમાં 2C. V1 તમારા V1 તમારા V2 તમારા 0, કારણ કે બીજી વખત કોઈ બેટરી જોડેલી નથી બેટા. તો 1/2 CV²/2, તો 1/2 CV² એટલે u/2. ડેલ્ટા યુ કેટલો આવ્યો? u/2. તો ડેલ્ટા u/u કેટલા આવ્યા? 1/2. આને કેટલા ટકા કહેવાય? 50% સ્થિતિ ઉર્જા ગુમાવશે. આઈ હોપ મારા ભલકાઓ સમજી શકો છો. चलो अभी स्क्रीनशॉट. मंगता है. चलो स्क्रीनशॉट मंगता है. क्लियर? चलो भूलकाओ, સ્વાધ્યાયનો 2.10 દાખલો ટ્રાય કરો. શું એક જ સેકન્ડમાં આન્સર આવી જાય એવો છે એમાં તો. 12 પિકોફેરાડેનું કેપેસિટર 50 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડેલું છે. કેપેસિટરમાં કેટલી વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા સંગ્રહ પામી હશે? કયું સૂત્ર વાપરશો? સૂત્ર બોલો. 1/2 CV², રાઈટ આન્સર. 1/2 CV². ડન બેટા, ડન. ચલો બીજો, એના પછીનો 2.11. $600 પિકોફેરાડેનું કેપેસિટર 200 વોલ્ટના સપ્લાય વડે વિદ્યુત ભારિત કરવામાં આવેલ છે. પછી તેનું સપ્લાય સાથે જોડાણ દૂર કરવામાં આવે છે. હવે બીજા વિદ્યુત ભારિત ન હોય તેવા, હવે જો આગળના દાખલામાં બેટા આપણે જે ઉદાહરણ ગણ્યું એ દાખલામાં કેટલા પિકોફેરાડે હતા? 900 હતા. અહીંયા કેટલા છે? 600 પિકોફેરાડે છે. ત્યાં બેટરી 100 વોલ્ટ હતી, અહીંયા બેટરી 200 વોલ્ટ થઈ બેટા. સમજણ પડી? ક્લિયર?
તો આ પ્રક્રિયામાં કેટલી ઉર્જા ગુમાવાશે? પહેલાં યુ શોધવાનો 1/2 CV² કરી, પછી Q/2 થઈ જશે અને V/2 થશે, પછી અંતિમ ઉર્જા U/2 થશે અને પછી બંનેની બાદબાકી કરવાની. હા કે ના? ચલો, સ્વાધ્યાયના કેટલા વધારાના સ્વાધ્યાયના કેટલા દાખલા ગણાઈ જવા જોઈએ તમારી જોડે? જો પૂછાવાના નથી પણ JEE નીટ માટે કામ લાગશે. 23મો દાખલો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમે ટ્રાય કરજો જેટલાથી થાય એટલાથી. 24મો આવડશે, 25મો કરાયો હતો. હવે 26, 27 આટલા કરવાના છે. એમાં 27 જુઓ, તમને હમણાં લાગશે હમણાં કર્યો એવું. 4 માઇક્રો ફેરાડેના કેપેસિટરને 400 વોલ્ટ સાથે સપ્લાય કર્યો, પછી તેનો સપ્લાય દૂર કર્યો, મતલબ બેટરી દૂર કરી, 2 માઇક્રો ફેરાડેનો કેપેસિટર લીધું. એટલે ફરક શું પડ્યો? C1 અને C2 સરખા નથી, જુદા જુદા છે. C1 બરાબર 4, C2 બરાબર 2. એ વીજભાર રહિત ગણવાનો. તો પ્રથમ કેપેસિટરની ઉર્જા ઉષ્મા અને વિદ્યુત ચુંબકીય રૂપમાં કેટલી ગુમાવે? કારણ કે વ્યય પામતી ઉર્જા હોય ને, એક કેપેસિટરમાંથી બીજા કેપેસિટરમાં જાય તો એક તો પ્રવાહને કારણે વ્યય પામે ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે, અને હું તમને ફ્યુચરમાં ભણાવીશ LC દોલનો, એમાં વિદ્યુત ચુંબકીય ઉર્જા સ્વરૂપે પણ ગુમાવાશે. મતલબ આ વ્યય પામતી ઉર્જા એ ઉષ્મા ઉર્જા અને વિદ્યુત ચુંબકીય ઉષ્મા ઉર્જા રૂપે ગુમાવાય છે બેટા. ક્લિયર માય બચ્ચા પાર્ટી? તો આટલું યાદ રાખજો. ઓકે બેટા, ક્લિયર? એટલે તમારે આની અંદર કઈ રીતે શોધશો? Q1 અને Q2 કઈ રીતે શોધવાના? આ સૂત્ર વાપરવાનું, C1/C1 + C2 × ટોટલ Q. Q2 બરાબર C2/C1 + C2 × ટોટલ Q. પછી તમારે અંતિમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવા પડશે. હા, એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન સરખા જ આવશે કારણ કે જોડાણ સમાંતર. એટલે Q બરાબર Q1 + Q2. Q એટલે C1V, Q2 એટલે C1V' પ્લસ C2V'. આ સૂત્ર યુઝ કરવું પડશે, C1V' પ્લસ C2V'. એટલે બચ્ચા પાર્ટી તમને ત્યાંથી વિડેશ મળશે. ફરી વારથી 1/2 Q1V' પ્લસ Q2V' આવડી જશે. પછી બંનેની બાદબાકી કરવાની. પણ બેટા ડાયરેક્ટલી કરી શકશો આ દાખલાને? હા, સૂત્ર 1/2 C1 C2/C1 + C2 V1 - V2 હોલ સ્ક્વેર. 1/2 4 × 2/6 માઇક્રો ફેરાડે. 400 - 0 વર્ગ. એક જ સેકન્ડમાં આન્સર આવી જશે બેટા. પણ બંને રીતથી કરજો. ઓકે મારા લલ્લાઓ?